يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Bagaimana Ustaz kabarnya? Ustaz Ihsan? Alhamdulillah, ini di Surabaya sekarang. Oh, sudah sampai Surabaya Ustaz ya? Masya Udah Allah. ya, nanti siang langsung ke Jember. Baik, mohon ditunggu sebentar. Untuk presentasinya, Ustaz sudah bisa membukanya? Oh, yang dikirim itu kan? Iya, betul. Yang saya kirim lewat Japri, Ustaz. Sahih. Di link Canva. Oh, di Canva ya. Oke ya. Oke. Baik, sudah ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini, hari Ahad, kita bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom meeting untuk membekali diri kita dengan ilmu yang mudah-mudahan insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan berangkat haji, dan dengan ilmu ini kita mudah-mudahan akan meraih haji yang mabrur. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah kita bersama-sama dengan Ustadz nanti kita akan berziarah ke Nabi Muhammad ke
Masjid Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi, dan kemudian juga kita akan belajar tentang sejarah beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz Nur Ihsan, selamat datang. Dan kemudian juga Bapak Ibu sekalian di ruang Zoom meeting ini, insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengkikis tentang kajian yang berjudul mengkikis kesombongan. Di mana yang seperti Bapak Ibu ketahui bahwa haji ini adalah haji yang spesial dan pahalanya adalah pahala yang haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Maka dalam perjalanan ini seringkali kita dihinggapi oleh rasa kesombongan. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara untuk mengkikis kesombongan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, pembimbing kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menyimak. Waktu dan tempat kami haturkan. Ya. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ana bisa didengar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Bisa, Ustaz. Jelas ya? Baik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan kemudahan, pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk selalu bersemangat mempersiapkan diri untuk berangkat ke tanah suci. Ya, semoga apa yang kita niatkan bersama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraihnya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita memuji Allah Subhanahu wa taala senikmat dan karunia-Nya sampai detik ini kita masih bisa beribadah, masih bisa menjalani hidup aman, tentram, ya, dan mudah-mudahan keselamatan, afiah selalu menyertai kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini seharusnya Bapak Ibu sekalian mungkin ya beristirahat dan atau berlibur bersama anak, cucu atau keluarga. Tetapi kita ya mohon maaf karena mengganggu waktunya, sedikit kita ya berbagi ilmu atau tips ya bagaimana kita mempersiapkan bekal yang matang, bekal yang cukup ya untuk perjalanan ibadah haji kita. Bukan hanya bekal dari sisi materi atau dari sisi ya fisik kita, tapi secara fisik, psikis, secara kejiwaan, rohani memang harus kita persiapkan. Dan intinya kita harus menata hati, ya, kita harus menata hati kita semua dan betul-betul datang menghadap Allah dengan hati yang tulus, hati yang suci, yang bersih dari berbagai penyakit atau noda-noda yang akan mengotori hati tersebut,
yang akan membuat hati, menjadikan hati itu mengkristal, ya, menjadi keras dan sulit untuk bisa menerima berbagai nasihat, dan juga sulit untuk bisa merasakan manisnya, lezatnya ibadah, ya, di tanah suci. Oleh karena itu penting bagi kita untuk betul-betul mempersiapkan, ya, jiwa kita. Tentunya dengan berbekalkan ilmu dan nasihat-nasihat, untayan-untayan hikmah di dalam agama kita yang mulia ini. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin izinkan Ustaz Taufik, Anda bisa share materinya atau filenya, atau Ustaz Taufik yang biar Anda mungkin. Baik Ustaz. Ya. Sebentar. Belum bisa apa ini. Mungkin dijadikan apa, koos. Ya. Sudah Ustaz, silakan. Baik, bismillah. Ustaz Taufik saya deh, kok jadi tidak Iya, muncul baik, semua. baik. Saya aja yang Ya, oke. Ya, sudah tampil Ustaz. sebentar. Baik. Ya, di antara hal yang harus menjadi perhatian kita, ya, atau bahkan hal yang paling utama harus kita perhatikan sebelum berangkat ini, betul-betul hati kita siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati akan selalu dalam kondisi, ya, siap, ya, dalam setiap kondisi dan keadaan untuk melakukan ibadah tatkala hati tersebut hati yang suci dan bersih. Ya. Di antara penyakit yang harus kita bersihkan dari hati kita adalah al-kibru, yaitu kesombongan. Kenapa demikian? Karena kita semua, ya, adalah hamba Allah yang akan menghadap Allah, ya, dan kita akan melakukan suatu perjalanan, ya, perjalanan spiritual yang luar biasa, membutuhkan waktu, tenaga, ya, biaya, dan perjuangan yang luar biasa. Maka pasti di sana berbagai, ya, ya, kita tidak menginginkan hal itu, tapi itulah hakikat dari ibadah haji. Perjuangan, berbagai kesulitan, autan manusia yang akan, ya, menghadiri, ya, tanah suci. Kita salah satu dari mereka. Dengan berbagai perbedaan, ya, tradisi, kebiasaan, bahasa, warna kulit, ya, dan, ya, banyak hal. Kita akan berinteraksi, akan berhadapan, bahkan juga sesama kita yang satu rombongan, satu jamaah, juga dari latar belakang yang berbeda, ya, tapi tatkala menghadap Allah, maka semua hal tidak ada lagi, ya, perbedaan, ya, tidak ada perbedaan dari di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu, bila masih ada di hati kita kesombongan, ini sungguhnya, ya, adalah, ya, seorang hamba yang tidak memahami, ya, hakikat
atau eksistensi dirinya sendiri. Ya. Ya. Taufik, kenapa kok hilang muncul, kenapa? Sebentar, tadi mau memperbaiki. Oke. Ya, sudah. Oke. Nah, maka tepat sekali juga ya topik yang kita jelaskan tentang masalah ya mengikis kesombongan. Ya, mengikis kesombongan. Karena kita adalah hamba Allah, hendaklah kita datang menghadap Allah dengan hati yang tunduk, hati yang betul tulus, hati yang berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati yang harus ya dibersihkan dari berbagai penyakit-penyakit ya dalam berinteraksi ya sesama saudara kita atau sesama jemaah haji yang lainnya. Nah, penyakit yang akan merusak ya, penyakit yang akan merusak perilaku seseorang dalam berinteraksi ya, baik dia dalam berkomunikasi atau menerima ya, nasihat, menerima ujangan atau dalam berinteraksi dengan orang lain akan merubah sikapnya ya, itu diantara yang akan merubahnya adalah sifat kesombongan tadi ya, karena kesombongan ya menyebabkan seorang sulit untuk mendengar nasihat apalagi menerimanya. Dengan kesombongan seseorang ya tidak mau digurui, mungkin kalau bahasa kita dalam belajar ya, dia merasa yang lebih baik, maka apapun yang akan disampaikan kebenaran demi kebenaran dia tidak akan menerima karena di hatinya ada kesombongan ya. Yang demikian kesombongan akan membuat dia ya merendahkan ya orang lain. Kesombongan akan membuat dia menzalimi orang lain ya. Dan banyak sekali ya efek negatif dari kesombongan. Nah, oleh karena itu kesombongan ya hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang berhak memiliki sifat kesombongan. Ya. Karena di antara nama Allah Al-Mutakabbir. Adapun manusia ya Allah disifati dengan abdul ya, dengan abdul. Nah, type slide yang selanjutnya Ustaz Taufik. Nah, ini. Jadi kesombongan sebagaimana Rasulullah SAW ya, Rasulullah mengumpamakan kesombongan itu dengan ya pakaian Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah yang berhak memiliki ya sifat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qala Allah taala al-kibriya ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftu fi. Ya, bahwa kata Allah kesombongan itu adalah ya selendang. Nah, dan keagungan itu adalah sarung. Ya. Dan selendang itu biasanya lebih tinggi dari sarung gitu ya. Posisinya lebih di atas ya, di atas sarung. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa karena al-kabir tentu lebih mulia dari al-azim gitu ya. Nah, kemudian keagungan adalah sarung. Artinya maksud dari hadis adalah itu sifat Allah. Maka di antara nama Allah Al-Mutakabbir ya. Di antara nama Allah Al-Azim itu ya, nama Al-Mutakabbir. Maka barang siapa yang berusaha merampas atau mengambil ya, pakaian tersebut, artinya ingin ya, merampas atau memiliki sifat yang demikian itu ya, dan merampas dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Qazaftuhu finnar. Akan aku ya masukkan dia ke dalam api. Ini ancaman bagi mereka yang memiliki sifat kesombongan, keagungan. Nah, next. Ya. Afan Ustadz, suaranya terputus. Nah, siapakah? Ya, mungkin sebentar ya, sebentar. Nah, ganti koneksinya mungkin. Halo? Halo, ya sudah terdengar. Next. Ya.
Bisa Putus lagi, Tan. untuk file selanjutnya nanti aja ya. Apa mungkin pakai stabil. Oke. Halo, gimana? Udah jelas Ustaz. Oke, oke. Kan ya slide selanjutnya. Ya. Ya. Oke, nah. Pertama tentang ya definisi kesombongan itu apa? Nabi menjelaskan hakikat kesombongan ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesombongan itu batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan ya, kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, yaitu ya menolak kebenaran dan ya merendahkan, ya melecehkan, ya, merendahkan, melecehkan manusia. Itulah hakikat kesombongan. Dan kenapa dia merendahkan manusia? Ya karena dia menolak kebenaran tadi, menganggap dirinya yang lebih baik, lebih sempurna, ya, lebih ya dari segala hal gitu ya. Dan melihat orang lain ya selalu ya, berada posisinya di bawah dia dalam segala kebaikan tadi. Jadi ini ya hakikat dari kesombongan tadi. Dan tidak diragukan bahwa ya sifat kesombongan itu adalah sifatnya iblis ya. Dan kita dilarang menyerupai iblis. Ya, jangankan menyerupai, mengikuti saja dilarang ya, apalagi menyerupai ya iblis. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya mencela dan mengutuk iblis dan ya memerintahkan iblis untuk keluar dari surga disebabkan kesombongannya. Ya, Allah perintahkan ya para malaikat untuk sujud. Ya, tatkala itu ya iblis termasuk digolongkan dalam golongan para malaikat yang diperintahkan untuk sujud ya. Nah, tapi malaikat sujud menerima perintah Allah, tapi iblis menyombongkan diri ya. Aba wastakbar ya wa kana minal kafirin. Dia termasuk ya dari golongan orang-orang kafirin. Ini karena kesombongan dia. Maka dia menolak perintah Allah. Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak. Kena sombong. Ya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang memiliki sifat kesombongan itu pada hakikatnya adalah pengikut iblis, ya. Ingin mewarisi, ya, mewarisi atau pewaris sifat iblis. Tentunya ini adalah hal yang tercela. Nah, next. Ya. File selanjutnya, Ustaz Taufik. Oke, nah. Di antara yang menjelaskan bahaya kesombongan tersebut, kesombongan itu merupakan ya penyebabnya binasa dan kehancuran seseorang dan umat yang terdahulu. Allah hancurkan mereka dengan kesombongan itu. Karena tidak pantas manusia yang asal muasal mereka dari setetes ya air mani yang hina, kemudian berproses, kemudian dilahirkan permukaan bumi, ya, dan dengan segala kekurangan dan keterbatasan, maka tidak pantas ya menyombongkan diri, menolak kebenaran atau merendahkan manusia yang lain atau menghina, mencela dan seterusnya. Ya, oleh karena itu, tatkala mereka ya selalu berada dalam kesombongan tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ya kisah Nabi Nuh bersama kaumnya. Wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adani. Ya Allah, setiap aku mengajak mereka ya, pada kebaikan agar Engkau ya Allah mengampuni dosa-dosa mereka,
Mereka selalu menjadikan telunjuk mereka, jari-jari mereka menutup telinga-telinga mereka. Mereka tutup telinganya, tidak mau mendengar kebenaran. Ya, wastaghshaw thiyabahum. Kemudian juga menutupkan baju mereka, thiyabahum, yaitu ke muka mereka. Telinga ditutup, muka ditutup. Ya, dan mereka tetap wasarru, tetap berada dalam kondisi seperti itu, mengingkari, wastakbaru istikbara, dan menyombongkan diri. Ini penyebab utamanya. Karena menyombongkan diri, mereka selalu berada dalam kebatilan tersebut. Kemudian begitu mendengar kebaikan, diajak Nabi Nuh untuk beriman, meninggalkan kesyirikan, mereka tutup telinganya, nggak mau mendengar. Kemudian mereka tutup wajahnya, tidak mau melihat. Ini luar biasa ya, kesombongannya ya luar biasa. Itu dahsyat kesombongan mereka. Maka apa yang terjadi? Ya Allah hancurkan mereka. Ya, tufan Nabi Nuh menghancurkan mereka semua. Nah, begitu juga bagaimana Allah membinasakan kaum Nabi Hud, ya, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi yang lainnya. Semua hal itu disebabkan kesombongan mereka. Dan kesombongan itulah yang menjadikan mereka menolak kebenaran, melakukan perbuatan maksiat, ya, tidak mendengar nasihat para nabi, ya, bahkan menghina, menuduh para nabi dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji, ya, tudingan-tudingan yang dusta. Semua itu sebabkan kesombongan mereka. Maka Allah binasakan mereka. Nah, next. Nah, kesombongan juga, sifat kesombongan adalah sebab seseorang berpaling dari ayat-ayat Allah atau berpaling dari kebenaran. Kesombongan apabila ada di hati seseorang itu akan menyebabkan dia itu berpaling dari dari ayat-ayat Allah, dari kebenaran, dari hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena hatinya telah diselimuti oleh rasa keangkuhan tadi. Dan hati apabila di dalam hati tersebut ada kesombongan, maka nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang datang dari Allah, yang terdapat dalam ayat Allah, terdapat dalam hadis Nabi SAW, tidak bisa masuk ke dalam hati tersebut. Karena hati yang hanya menerima kebenaran, hati yang betul-betul bersih, terbuka ya untuk menerima kebenaran tadi. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bagaimana orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah ya, disebabkan kesombongan tadi. Allah mengatakan wailul likulli affakin, celaka ya bagi setiap orang-orang yang pendusta dan banyak berbuat dosa. La yasma'u ayatillah tutla alaihi. Ini sifat mereka. Mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan ya, dan tapi mereka ya thumma yusirru mustakbir. Tapi mereka selalu sombong, tidak mau menerima. Kalam yasma'ha, seolah-olah mereka tidak pernah mendengar ayat tersebut, tidak mendengar nasihat, wejangan tersebut. Wabasyirhu bi'adzabin alim. Maka kata Allah, maka berikanlah ya, atau beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Allah mengatakan wabasyir, ya, dikabarkan kepada mereka tentang azab yang pedih yang Allah ya siapkan bagi mereka. Disebabkan apa? Kesombongan mereka. Nah, next. Kesombongan ya, selain dari berpaling dari ayat Allah adalah sebab ya seorang berpaling dari agama dan kebenaran. Ini juga mempertegas ya makna yang kita sebutkan sebelumnya. Sini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kata Allah, aku akan palingkan hati, akan aku palingkan dari ayat-ayat, dari kebenaran ya, dari kebaikan orang-orang yang yatakabbaruna fil ard, yang berbuat kesombongan, memiliki kesombongan ya, keangkuhan, kesombongan di permukaan bumi. Bighairil haqq, tanpa ada alasan yang benar. Kalau ada alasan benar boleh sombong, enggak boleh. Ini memang itulah sifat yang melekat pada orang yang sombong. Itu hanya kebatilan. Enggak ada orang yang sombong itu karena al-haq, enggak ada.
pasti kena kebatilan. Ya. Ini sifat bighairil haq ini tanpa kebenaran. Ini menjelaskan ya sifat yang melekat pada diri orang yang bersombong. Ya, tidak ada orang yang sombong dibilang sombong, enggak seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Jika dia melihat ayat-ayat, setiap ayat yang dibacakan ya, yang sampai kepadanya la yu'minu biha, tidak mau menerima, tidak mau beriman karena kesombongan tadi. Wa iyyaraw sabila ar-rusyd yattakhidhu sabila. Jika tampak di hadapannya jalan-jalan kebenaran, petunjuk ya, dia nggak mau mengikuti. Ya, nggak jadikan jalan kebenaran, mengikuti jalan tersebut. Wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhu sabila. Kalau dia melihat jalan kebatilan, kesesatan, nah itu yang diikuti. Kenapa? Kena sombong. Ya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Yang demikian itu, selain dari sifat kesombongan yang ada pada diri mereka, karena mereka telah mendustai ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, mereka lalai dari ayat-ayat kami. Ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa bila di hati seseorang ada kesombongan, maka dia akan ya dipalingkan oleh Allah dari kebenaran. Hati yang hanya bisa menerima kebaikan adalah hati yang tunduk, hati yang terus berserah diri, orang yang memiliki sifat tawadhu, ya, sifat tawadhu, ya, hatinya yang bersih dari kesombongan, memiliki sifat tawadhu dan meyakini ya bahwa dia memiliki segala keterbatasan dan selalu berpersepsi positif ya terhadap orang lain, menilai orang lain lebih baik dirinya. Nah, gimana ini? Nah, siapkah kita ya memponis diri kita dengan segala ya kejelekan, kekurangan, dan memberikan pujian pada orang lain bahwa mereka lebih baik dari kita? Ini ujian kita ini. Selain dari ya, sebelum kita haji dan nanti juga di haji, ya, di haji, haji hati-hati. Ya. Mungkin dah merasa kita ada banyak tawabnya begitu ya. Mungkin dah masya Allah ada bisa wukuf di Arafah, doanya gitu, dan masya Allah ya, atau dengan fasilitas yang mungkin Allah berikan pada kita, kita merasa haji kita yang lebih baik, yang telah benar. Ini kita akan diuji nantinya. Maka dari sekarang kita menata diri kita, menata hati kita, ya betul-betul mengikis, ya, mengikis dari hati berbagai sifat kesombongan, kesombongan kepada Allah, kesombongan pada sesama, ya, kaum muslimin. Next. Baik, kesombongan Bapak Ibu sekalian adalah penyebab masuk neraka. Auzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Hati-hati haji yang insya Allah ya akan kita ya semoga Allah mudahkan semua langkah-langkah kita untuk ke sana ya untuk meraih surga. Ya, haji mabrur tidak lain bahasanya kecuali surga. Tapi dengan kesombongan yang ada di hati. Ya. Niat yang baik tersebut, ya, kemuliaan yang luar biasa tersebut, waliyazubillah, boleh jadi akan menjadi apa? Waliyazubillah ya. Bukan surga, tapi waliyazubillah neraka. Sombong. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa yawma yu'radul ladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Pada hari tatkala orang-orang kafir itu dihadapkan, ya, ditampilkan, dihadapkan api neraka. Akan ditanya mereka, adhabtum, akan dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Dan telah menghabiskan, menikmati semua kelezatan dan kenikmatan kalian di dunia. Ini juga pelajaran bagi kita. Ya, nikmat dunia ini banyak. Ya. Jangan setiap kita berhasrat, ya, ingin sesuatu, seketika itu langsung ya dibeli, langsung didapatkan. Ini nikmat dunia. Ya. Tinggalkan di nikmat dunia ini untuk kita nikmati di akhirat nanti. Kata Allah, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum. Artinya kalian semua telah menikmati kenikmatan, kelezatan di dunia ya dalam hidup kalian. Maka tidak tersisa lagi. Nah, wastamta'tum biha, telah bersenang-senang dengan nikmat tadi. Nah, pada hari ini kata Allah, fal yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini
Dia akan dibalas dengan azab ya yang menghinakan. Ya. Bima kuntum tastakbiruna fil disebabkan kesombongan yang ada pada diri kalian di dunia. Bighairil haq. Sini Allah sebutkan lagi bighairil haq. Tadi juga Allah sebutkan ya, istakbaru bighairil haq. Jadi tanpa kebenaran. Saya ulangi lagi, apakah maksudnya? Kalau sombong dan disebabkan kebenaran boleh? Tidak. Ini menjelaskan sifat yang melekat pada diri orang yang sombong bahwa itu ya tanpa ada alasan yang membenarkan. Ya, ini. Wa bima kuntum tafsukun, dan disebabkan kefasikan, ya, kefasikan yang kalian lakukan di dunia. Ini penyebabnya. Kenapa mereka dimasukkan surga? Kesombongan. Ya, next. Ya. Ini juga mempertegas apa yang barusan disampaikan, ya, bahwa kesombongan yaitu menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Nah, dan Rasulullah SAW mempertegas ya makna yang demikian itu. Apa kata Nabi SAW? Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Kata Rasulullah, maukah kalian aku kabarkan penghuni surga? Siapa itu penghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'af. Ya, law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah ay bi ahlin nar? Kullu utullin jawazin mustakbir. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Ya, hadis. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni surga? Ini kata Nabi ini. Ya. Orang ya. Kata Nabi, yaitu setiap orang yang lemah dan tawadhu. Hati-hati. Jadi orang yang lemah, ya, tawadhu, ya, itu adalah penghuni surga. Jika ia bersumpah kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Ya. Jadi mungkin dalam pandangan manusia nggak ada artinya, ya, dihina, dilecehkan, ya. Nggak ada artinya, dihina. Tapi tatkala seandainya dia bersumpah, ya, kepada Allah tentang sesuatu, maka akan dikabulkan sumpah. La abarrah. Ya. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, mau kalian aku kabarkan tentang sifat orang-orang penghuni neraka? Kullu utulin jawazin mustakbir. Maukah kalian aku kabarkan tentang sifat orang-orang atau penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang dalam berinteraksi, dalam bermuamalah itu utuwin, itu kaku dan kasar. Ya. Orangnya kaku. Ya, sulit untuk berinteraksi dan kaku gitu ya. Utulin. Karena mungkin kesombongan tadi. Ya. Kemudian jawaz, orang yang setiap saat ya mengeraskan suara ya. Biasanya orang terus mengeraskan suara, ya suara dia yang lebih besar dari suara orang lain. Itu pertanda dia itu ya, di hatinya ada itu merasa lebih ya. Ya, dia tidak ingin ada orang lain melebihi ya diri dia, lebih besar suaranya dari dia gitu. Jawaz artinya juga menunjukkan indikasi kesombongan tadi. Ya. Suara dalam ya tentunya dalam hal yang kejahatan ya. Tapi kalau kita mengajak seseorang menyampaikan sebuah informasi yang mungkin ya agar terdengar dengan jelas, tidak ada masalah di situ maka suara. Tapi apabila ya dalam berbuat kekejian, kejahatan, nah apalagi dalam mungkin lagi bermasalah dengan orang lain, ya, kemudian dia ya, teriak-teriak dengan tujuan ya, menghina, merendahkan orang lain, maka ini maksud jawaz. Kemudian dan sombong. Nah, ini penghuni sifat-sifat penghuni ya neraka, waliyazubillah. Sombong, kasar, gitu ya. Kemudian ya selalu mengeraskan suara, tentunya dalam kejahatan, kezaliman gitu ya. Nah, ini adalah sifat orang-orang penghuni neraka. Waliyazubillah. Selanjutnya, ini juga ya bahwa Rasulullah SAW menjelaskan ya kita ingin meraih surga, surga tidak ada dengan kesombongan,
Surga tidak diraih dengan keangkuhan, ya, tapi surga diraih dengan ketawaduan seseorang, ya. Rasul selasa menjelaskan juga, ya, bahwa terjadi perdebatan, ya, antara neraka dan surga, ya, terjadi dialog begitu. Maka neraka mengatakan, "Uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin." Ya, yang, ya, memenuhi saya, yang dimasukkan ke dalam saya itu neraka, itu orang yang sombong dan angkuh. Lalu surga mengatakan, "Fama li la yadkhuluni illa du'afa'an nas wa saqatu ma'jun." Kenapa ya yang hanya masuk, kata surga, ke dalamku, yaitu dalam surga, itu hanya orang-orang yang lemah, du'afa'un nas, dengan perlu segala keterbatasan, wasaqatuhum, ya, orang-orang yang rendahan gitu, ya, wa ajzum, orang yang lemah. Ini makanya Bapak sekalian, orang-orang fuqara itu lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang yang memiliki harta yang melimpah, ya. Tapi ingat juga, ya, kalau orang miskin malah sombong, nah ini waliyazubillah, ya, ini tentu lebih, ya, lebih terhina gitu, ya. Udah miskin tapi sombong. Ini biasanya orang-orang yang lemah, orang dengan segala keterbatasan, maka dia sadar diri, ya. Maka untuk apa dia menyombongkan diri? Dia saja mungkin segala keterbatasan, segala kekurangan. Nah, maka biasanya tentunya kembali kepada keimanan, ya, seseorang. Nah, kemudian waqala Allah lil jannah, Allah mengatakan pada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya min ibad." Wahai surga, engkau adalah rahmatku. Betul. Surga itu rahmat Allah. Dan aku akan merahmati, ya, denganmu, dengan surga ini, siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hamba. Udah Allah mengatakan kepada neraka, "Wahai neraka, engkau adalah azabku. Ya, aku akan mengazab, ya, menyiksa, mengazab, ya, orang-orang yang aku kehendaki, ya, dari hambaku dengan neraka, dengan kamu. Likulli wahidin minkum amiluha." Masing-masing dari kalian berdua ini, surga neraka, ada penghuninya. Dan siapa penghuni neraka? Allah menjelaskan, "La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Aku akan penuhi. Itu akan dipenuhi. Harus penuh. Ya. Dari siapa? Dari manusia dan jin. Nah, auzubillah min dzalik, ya. Kita memohon kepada Allah semoga diselamatkan dari, ya, sifat-sifat, ya, penghuni neraka. Allahumma amin. Selanjutnya, nah, oleh karena itu, bila kesombongan merupakan sebab masuk neraka, maka dia merupakan penghalang masuk surga, ya. Karena itu dalam hadis sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulu jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada secuil kesombongan, ya, secuil kesombongan. Qala rajulun innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, ya, seseorang pastilah menginginkan pakaiannya bagus, ya, sandalnya bagus. Nah, apakah yang demikian itu sombong? Kesombongan, ya Rasulullah. Apakah memakai pakaian yang bagus, ya, kemudian sandal yang bagus, peci yang bagus, apa itu kesombongan? Apakah seorang yang tinggal di rumah yang mewah itu kesombongan? Tidak, ya. Tergantung pada niat hati orang yang memakai, yang menempatinya. Innallaha jamilun hibbul jamal. Allah itu maha indah, ya, dan mencintai seluruh keindahan. Nah, kan Allah menginginkan apabila Allah memberikan rezeki kepada seseorang, Allah ingin melihat, ya, athar hadin nikmat, tampak, ya, bukti nikmat tersebut dalam kehidupannya. Ya, dia gunakan, bukan hanya ditumpuk-tumpuk, ya. Di rumah, kekayaan itu pun tidak dinikmati. Allah ingin seseorang bila beri nikmat, ya, digunakan nikmat tersebut dengan baik, untuk hal yang baik, gitu, ya. Nah, boleh mobil yang mewah, ya, tempat tinggal yang alhamdulillah, ya, boleh digunakan, ya, pakaian yang, tapi sesekali,
sesekali kita perlu hidup dengan segala kesederhanaan untuk mengingatkan kita tentang eksistensi diri kita, tentang diri kita, dan juga mengingatkan kita tentang orang lain. Ternyata masih banyak di sana saudara-saudara seiman yang tidak menikmati, yang belum mendapatkan apa yang telah aku dapatkan. Maka ya endingnya apa? Kita semakin bersyukur gitu. Nah, jadi saya sekali dipakailah pakaian-pakaian yang mungkin dah pakaian yang lesu gitu ya, pakaian yang mungkin ya tidak sampailah yang compang-camping ya, tapi pakaian yang biasa, yang sederhana, yang dipakai kebanyakan orang gitu ya. Nah, melihatkan itulah kehidupan yang jangan selalu kita dalam kondisi yang akan menyebabkan kita lalai dan lupa terhadap berbagai kesederhanaan dan juga berbagai ya kekurangan tadi. Perlu sekali ya kita pergi ya dengan segala mungkin transportasi yang sederhana. Kalau yang selama ini sopirin terus gitu ya, dan keluar rumah ya semua siap ya, ladeni semua, kan cobalah kita pergi sesekali ya, kita merasakan bagaimana hidup saudara kita di sana yang masih penuh dengan segala keterbatasan. Itu akan mengikis kesombongan tadi. Sadar kita, oh iya, semakin bersyukur kita, hilang sifat kesombongan tadi. Ya, ini. Nah, kemudian Rasul menjelaskan, sekadar memakai pakaian yang bagus, ya, sandal yang bagus, peci yang bagus, ya, mobil yang mewah, gitu ya. Itu bukan kesombongan, ya. Bukan kesombongan. Karena Allah memiliki keindahan, ya. Tapi kesombongan yang hakiki adalah sebagai yang tersampaikan, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan ya merendahkan, ya menghina manusia. Ini perlu menjadi renungan kita, bagus sekali. Jadi kita harus apa ya dalam hidup ini betul-betul kita harus bisa memposisikan diri kita. Ya, ada kalanya kita harus ya sekali kita hidup bersama saudara-saudara yang penuh segala keterbatasan. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, perjalanan haji ini betul-betul akan memberikan ya pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Yang kalau selama ini kita dalam kemewahan ya, pergi mana-mana dikawal itu ya, ada sopir pribadi ya, mungkin ya mobil yang penuh dengan AC ya, nggak pernah ya apa namanya itu terkena sinar matahari ya. Masuk ke rumah ya karena masuk pun ke mobil garasi dan semua mas ya udah di atap semua garasi gitu ya, ke mobil dari rumah pintu gerbang ke mobil ya tidak pernah ya, tersentuh atau tersengat panasnya matahari ya. Masuk mobil ke kantor semua AC ya, berteduh, kemewahan, transportasi, makanan, minuman, Masya Allah, nikmat Allah ya, kita syukuri. Tapi di sana kita akan melihat perjalanan haji yang datang ke sana, Bapak Ibu, bahkan sama kita yang datang tentu tidak akan sama juga ya, secara ya finansial dan juga ekonomi pasti akan. Dan lebih lagi di sana saudara-saudara kita, mungkin mereka berangkat dengan haji reguler ya, atau di negara lain keterbatasan ya, subhanallah, kita akan merasakan di sana ya betapa kita sungguh berada dalam kenikmatan ya. Tapi apakah akan membuat kita semua? Tidak, maka akan menjadikan semakin tawadhu, semakin empati kita ya, semakin tawadhu hadapan Allah, semakin bersyukur. Bahkan situlah kita mungkin ya mampu untuk harus bisa menangis. Menangis untuk apa? Kita ingat begitu banyak nikmat Allah kepada kita. Tapi di mana syukur kita? Satu sisi kita lihat, subhanallah, begitu banyak saudara saya yang segala keterbatasan. Tapi saya selama ini dengan kenikmatan, bergelimang dengan nikmat dan kemewahan, kemudahan. Mana syukur saya? Nah, ini akan menanamkan sifat empati, ya, peduli, dan akan mengikis sifat-sifat kesombongan, keangkuhan, ya. Ini sangat penting sekali. Maka
Betul, kita sangat ya memerlukan menata hati dan jiwa kita. Next. Nah, orang yang sombong di akhirat itu akan dibiarkan. Dibiarkan oleh Allah. Ya. Tidak akan dilirik oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dibiarkan. Apa dalilnya? Ini hadis Sahih Muslim ya. Ada 3 golongan. 3 golongan dari umat manusia yang di akhirat la yukallimhum, enggak diajak bicara oleh Allah. Kita saja kalau bertemu dengan orang yang memiliki kedudukan lalu enggak dilirik, ya, enggak dianggap sama sekali. Ya datang, kita ingin bicara, enggak diladeni, enggak ada kesempatan, bahkan enggak dilirik, ya. Enggak dianggap sama sekali. Bagaimana perasaan? Itu sesama kita. Lalu bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Yang semua kata Rasulullah SAW, masing-masing akan diajak bicara oleh Allah. Tapi orang yang sombong tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ya. Wala yuzakkihim. Tidak akan Allah sucikan diri mereka. Wala yanzuru ilaihim. Dan tidak akan dilihat oleh Allah. Tapi sebaliknya, walahum adzabun alim. Tapi ya, bahkan mereka itu ya akan mendapatkan azab yang sangat. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, bahkan bagi mereka azab yang sangat. 4 ya azab yang akan Allah berikan kepada mereka. Siapa itu yang 3 golongan tadi? Yang pertama, syekhun zanin. Ya, orang yang sudah tua tapi juga dia masih berbuat zina. Apa yang dia cari? Ya, dia telah menikah, telah memiliki keturunan. Ya. Syahwat nafsunya telah terpenuhi. Kebutuhan biologis telah tersalurkan. Lalu yang berbuat zina lagi, waliyadzubillah, sebagai bukti. Ya, dia itu sudah ada ya. Jiwa yang diselimuti oleh ya syahwat yang haram tadi. Ya, waliyadzubillah. Jadi kalau orang tua udah tidak sadar, kata ya kalau dalam bahasa yang mungkin lebih agak ekstrimnya gitu ya, udah bau tanah katanya kan begitu. Nah, kok masih juga ingin hal yang seperti itu? Biasanya anak muda yang dorongan nafsu syahwat yang ya, bergelora dalam jiwa mereka, itu yang mungkin terjerumus. Ya. Nah, yang kedua, malikun kadzab, raja yang berdusta. Waliyazubillah, ya. Raja, apa yang buat dia berdusta? Dia takut pada siapa? Hanya hati-hati. Pemimpin yang berdusta, waliyazubillah, ini masuk. Dia pemimpin, dia takut pada siapa? Harus dia berdusta. Kenapa tidak berbuat adil? Jujur ngomongnya. Takut pada siapa dia? Dia pemimpin kok. Nah, di tangannya instruksi, perintah, aturan. Kok masih juga dusta? Ini sebagai bukti bahwa jiwanya jiwa yang keji. Hatinya yang kotor. Ya. Kok ya terus dipupuk. Ya, dipertahankan sifat-sifat kesombongan tadi. Makanya Allah murka pada orang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ailun mustakbir. Dia miskin tapi sombong lagi. Nauzubillah. Apa yang mau disombongkan? Kalaupun orang kaya, orang yang masya berkedudukan, mungkin dia ya punya alasan, merasa lebih dari orang lain. Tapi ini miskin, nggak punya apa-apa. Tapi kok malah sombong. Ya, kok sombong gitu ya. Nah, maka Allah murka. Ini sebagai bukti bahwa di hati itu ada sifat yang keji, sifat yang jelek, yang telah menodai hati itu kesombongan. Nah, semoga kita diselamatkan dari ketiga sifat ini. Ya, Allahumma amin. Next, yang selanjutnya. Nah, ini pembagian kesombongan bagus sekalian. Ada kesombongan kepada Allah, kesombongan kepada Rasul, kesombongan kepada umat. Dia ada 3 kesombongan. Ya, jangan dikira kesombongan itu hanya dalam berinteraksi dengan manusia. Tidak. Kesombongan itu ada kalanya kepada Allah, ada kalanya kepada Rasul, ada kalanya kepada manusia. Nah, kesombongan kepada Allah hakikatnya adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ini orang yang paling sombong. Jadi manusia yang paling sombong, pastilah dia orang yang paling hina, adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ya.
Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, dia diciptakan untuk beribadah, tapi nggak mau beribadah, itulah orang yang sombong. Ya, itu orang yang sombong kepada Allah. Makanya apa kata Allah? Innal ladzina istakbirun ibadati. Sungguhnya orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah akan masukkan ke jahanam dalam keadaan hina. Dia membanggakan diri, menyombongkan diri, maka dihinakan. Ya. Auzubillah min dzalik. Yang kedua, sombongan pada Rasul. Tidak mau mengikuti petunjuk Rasul. Tidak mau mengikuti sunnahnya. Lebih memilih pendapat dia, tradisi dia, kebiasaan dia, pikiran dia. Datang hadis-hadis Nabi nggak diterima. Ya, nggak mau mengikuti sunnahnya. Nah, makanya ya semangat kita dalam haji ini Bapak Ibu sekalian, berhaji sesuai apa? Ayo Bapak, berhaji sesuai apa? Sesuai sunnah. Begitu ya? Sepakat kita? Sepakat nggak? Kalau nggak sepakat nih perlu terus ditata terus nih sampai kita sepakat. Sepakat semua ya? Berhaji sesuai sunnah. Siapa nggak mau beribadah sesuai sunnah Nabi? Ini salah satu bentuk kesombongan pada Nabi. Lalu beribadah dengan tata cara siapa dia? Ya, dengan tata cara siapa dia ibadah? Haji dengan tata cara siapa? Ya. Nah, oleh karena itu hati-hati. Ya. Yang ketiga ya kesombongan pada manusia yang seperti disampaikan tadi, menghina, mencela, ya, merendahkan dan seterusnya. Nah, next. Ada tingkat ya, 3 tingkat kesombongan. Ya, kesombongan yang hati ya. Kesombongan betul-betul yang terpatri di hatinya ini. Tingkat pertama. Kesombongan yang tampak dalam perbuatan dan sikap. Jadi dia ekspresi dia, sikap dia pada orang lain dalam berinteraksi, ya. Dan juga kesombongan yang muncul dari lisan, tutur katanya beda dengan orang yang tawadhu, bicara dengan orang yang sombong, ya. Tentu di hati kita nggak tahu apa yang ada di hati, ya. Tapi apa yang ada di hati, disembunyikan di hati, pasti akan terungkap dalam tutur kata dan perbuatan, ya. Kalau di hatinya kesombongan, maka dia akan berbuat, bersikap, ya, merendahkan, melecehkan dan lainnya. Karena di hatinya ada kesombongan. Tanpa itu. Karena kata orang Arab, ya, bahwa perbuatan manusia itu adalah, ya, translator gitu ya. Translator terhadap apa yang di hati. Menerjemahkan, ya, mengungkapkan apa yang ada di hati. Jadi sikap dan lisannya. Makanya ada ya lisanul hal wa lisanul qaul gitu ya. Lisan perilaku, ada lisannya ucapan. Gitu. Karena itu akan mengungkapkan ya. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Pak Sulis, Masya Allah. Kucing pun ikut hadir kajiannya, luar biasa ini Pak Sulis. Gimana Pak Sulis? Ya. Gimana kucingnya? Hadir juga ikut kajiannya, merasa nyaman dengan kajian. Kucing aja hadir ya, apalagi Masya Allah ya. Luar biasa. Mudah-mudahan semua merasa nyaman ya. Luar biasa ini. Nah, baik. Kita lanjutkan. Next. Ya. Nah, sebab-sebab kesombongan ini kita waspadai. Pertama ya, sifat ujub pada diri seseorang. Kemudian sifat hasad dan dengki. Ya, itu membuat seorang sombong. Kemudian sifat ria. Ini sebab-sebab kesombongan. Hati-hati ini, ya, ria, ya, hasad, dengki, ya, kemudian ujub, ya, merasa dirinya lebih hebat itu ya, dia merasa di hatinya ada ujub, ijab bi nafsi, merasa dirinya wah, ya, yang lebih dalam segala, maka menyebabkan dia sombong. Next, ya. Di antara itu tadi ada ya penyebab. Nah, yang menimbulkan ini, yang menimbulkan kesombongan, mungkin dia merasa berilmu, merasa amal ibadah lebih banyak, kemudian nasab keturunannya. Nah, sekarang kita mendengar ada orang yang katanya darah biru, darah inilah, ada macam-macam ya. Ada darah biru itu ada, darah putih, darah merah biasanya. Kok ada darah biru ya? Nah, keturunan katanya keturunan Nabi lah, inilah macam-macam, sombong. Ya, kalau keturunan dibanggakan ya,
Abu Jahal, Abu Lahab dari suku Quraisy yang akan selamat, tapi ya celaka, ya celaka mereka. Ya, Abu Talib masuk neraka karena tidak beriman pada Rasul. Ya, nasab keturunan dia dari suku Quraisy. Kecantikan ini juga membuat orang sombong. Ya, harta membuat orang sombong. Kekuatan membuat orang sombong. Kekuatan. Nah, pengikut dan simpatisan merasa udah berkuasa sekian tahun, banyak pengikutnya, banyak yang pro pada dia, kan begitu. Merasa sombong dia, angkuh dia. Ya, nggak mau dikritisi, nggak mau dinasehati. Kenapa? Merasa pengikut saya banyak, macam-macam, bukan dihabisi oleh pengikut saya, kan begitu. Nah, ini terjadi ini. Ini kenyataan, fakta dalam hidup manusia. Ini yang menyebabkan mereka sombong. Ilmu, merasa ilmu. Padahal ilmunya ya hanya sedikit, kata Allah. Amal soleh ibadah, merasa banyak ibadah, sombong. Melihat yang lain, yang malas ibadah, angkuh dia sombong. Ya, nasab dan keturunan, kecantikan, harta, kekuatan, pengikut dan simpatisan, ini hal-hal yang akan menyebabkan seorang sombong. Maka kita berusaha dan harus yang menghindari hal yang seperti itu. Artinya jangan sampai sombong karena ilmu, amal ibadah dan nasab kita. Ya, baik, dan seterusnya. Next. Nah, ini yang terpenting, ya. Bagaimana kita bisa mengikis sifat-sifat kesombongan? Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Ya, pertama, agar kita bisa mengikis kesombongan tadi, pertama ingat tentang akibat, ya, dampak negatif dari kesombongan dunia dan akhirat. Ya, ingat di dunia orang yang sombong, orang dicela oleh manusia. Nggak ada orang yang senang pada orang yang sombong. Orang takut tapi bukan, ya, menghormati. Ingat, antara posisi dia takut atau menghormati. Ada orang yang betul dia kena kelebihan, kemuliaan dia, orang betul-betul ya hormat kepadanya. Dengan sini juga merasa ya takut kepadanya, hormat. Tapi orang yang takut bukan karena hormat, ya, tapi karena ya orang ini diktator gitu ya, sombong. Kemudian di akhirat tadi kita jelaskan dihinakan oleh Allah, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, orang-orang yang sombong itu akan diinjak-injak oleh manusia. Diinjak-injak. Di dunia merasa ya lebih, di akhirat akan dibangkitkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk semut kecil. Manusia padang mahsyar diinjak-injak oleh manusia. Orang yang sombong. Waliyahzubillah. Begitu juga ya, untuk mengikis sifat kesombongan, ya kunjungilah orang-orang yang sakit, orang yang sedang ya lihat, orang kematian, sakaratul maut, azab kubur, ya, ziarah kubur. Ingat, kita akan mati, ya, akan mati semuanya, ya, tidak akan ada yang kekal. Hanya yang membedakan cepat atau lambatnya, ya, raja mati, masyarakat biasa ya mati, pengusaha mati, dan juga orang yang kaya, orang yang miskin, ya, tua muda semuanya akan menghadapi kematian, ya, tidak ada yang kekal. Kemudian juga meninggalkan pertemanan dengan orang-orang yang sombong. Nah, tinggalkan mereka. Begitu juga duduk bersama orang-orang yang lemah, fakir dan miskin. Nah, ini yang tadi disampaikan, saya sekali pergilah. Jalan bersama mereka. Tanya kondisi, duduk, dengarkan, ya, rintihan mereka. Dengar, duduk, ya, setara dengan mereka. Tapi kalau duduk pun ingin disediakan kursi yang empuk, semua mereka di bawah, juga tidak akan merubah status tadi. Merasa kita juga akan yang lebih, tapi duduk bersama mereka. Ya, duduk, dengar, ya, ngobrol yang santai sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Nah, ini akan membuat kita ya orang yang tawadhu, ya. Kemudian merenungi tentang diri sendiri, alam semesta dan semua nikmat yang dikaruniakan Allah. Bisakah kita menembus gunung, batu, bisa sampai puncak gunung, ya? Apa yang kita sombongkan? Bahkan kalau kita ingin merenung lebih dalam lagi, kita ini asalnya dari siapa sih? Dari tanah, nenek moyang kita Adam. Ya, makanya semakin ya lanjut usia dan semakin merasa ya berbau tanah kan gitu, ada dekat kembali ke tanah.
Kemudian setelah itu proses penciptaan kita dari setetes mani. Allah mengatakan ma'in mahin, air yang hina. Betul, menjijikkan. Baunya gak sedap. Menjijikkan. Itulah asal muasal penciptaan manusia. Berproses tadi dalam rahim. Ya, seperti itu. Kemudian begitu lahir, dalam perut kita penuh dengan kotoran. Itu dibuangkan. Waliyazubillah. Bila tidak ada lagi roh, membusuk, menjijikkan. Lalu apa yang kita sombongkan? Nggak ada. Kecantikan akan hilang. Kekayaan ya akan hilang. Ya. Apalagi kedudukan ya sebentar mutasi dicopot macam-macam, itulah dunia, ya. Jadi itulah liku-liku kehidupan dunia. Nah, renungi ya akhir kehidupan orang-orang yang sombong. Menghadiri majelis ilmu. Nah, ini penting ini majelis. Nah, seperti sekarang ini ya, kendati dengan segala yang kesibukan kita masing-masing, mohon maaf Bu ya, kita di sini sama ya, nggak ada yang merasa lebih pintar. Saya bukan lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama belajar ya, ini sama belajar. Jadi hadir majelis ilmu. Di situ majelis yang akan menata diri kita. Akan menata diri kita, akan mengikis sifat-sifat kesombongan tadi. Karena di situ siraman rohani, ya, hikmah-hikmah untain hikmah agama, ya, nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Melihat orang-orang yang Masya Allah ya duduk dengan sopan, dengan merenung, menghayati. Nah, ini penting sekali. Kemudian ingat ya, selalu membiasakan diri melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh banyak orang selama diperbolehkan. Seperti itu. Nah, kemudian ya ingat selalu bahwa landasan kemuliaan adalah takwa, rutin melakukan amal soleh dan ketaatan. Ini hal-hal yang akan mengikis kesombongan tadi. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Next ya, selanjutnya. Taufik. Oke ya. Semoga kita semua diselamatkan dari sifat kesombongan, dijadikan sebagai hamba-hamba yang tawadhu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya, endingnya kita akan berangkat haji. Ya, maka mari keberangkatan kita betul-betul ya menuju haji yang mabrur dengan ketawaduan kita dan keikhlasan kita, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan semua terrealisasi dan bisa kita gapai semua. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu tawadhu sehingga akan diangkat derajatnya oleh Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan akhir. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Ihsan atas paparan kajian pada pagi hari ini. Izinkan kami untuk memberikan kesimpulan sedikit terkait dengan paparan dari Ustadz Ihsan. Pertama adalah sombong itu adalah awal dari bencana. Iblis dilaknat oleh Allah karena sombong, dan umat-umat terdahulu juga Allah binasakan karena sombong. Dan haji dan umrah ini adalah ibadah yang rawan sekali terpapar kesombongan. Lalu Ustaz menyampaikan juga mengenai ancaman orang yang sombong, yaitu neraka, dan semestinya kita berlindung kepada Allah dari sifat yang sombong. Kemudian memakai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, fasilitas yang bagus, itu tidak dikatakan sombong, tetapi jika dia merasa lebih tinggi, lebih mulia, serta menolak kebenaran, maka itulah sombong. Lalu di akhir Ustadz juga memberikan 10 tip agar bisa meninggalkan kesombongan, diantaranya adalah berziarah kepada orang yang sakit, kemudian berziarah kubur, kemudian juga rutin beramal soleh dan menghadiri majelis ilmu, karena hidup ini adalah sementara. Demikian kesimpulan dari kajian kali ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenai terbatasnya waktu, saya ingin membuka 1 atau 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa open mic atau mungkin bisa melambaikan tangan di kolom chat itu. Silakan, atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa di chat lewat chat yang sudah tersedia. Silakan, adakah? Sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Nih saya cek tidak ada chat masuk, dan kemudian tidak ada Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Oh ya, ini ada dari Bapak Amru. Izin saya bacakan. Mohon penjelasan terkait dengan tip nomor 8. Syukuran Ustadz. Sebentar saya tampilkan. Apa ya tadi nomor 8 ya? Ya, oke. Nomor 8. Membiasakan diri melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh banyak orang selama diperbolehkan. Iya, ini penting ini. Ya. Jadi dengan perubahan ya pola hidup manusia, kemudian kebiasaan mereka gitu ya, ada hal-hal yang itu disyariatkan. Ya. Disyariatkan. Bahkan kita harus ya mampu dengan seperti itu. Tapi kadang mungkin dalam pandangan nanti bagaimana penilaian orang gitu ya. Jadi kita lebih melihat penilaian orang. Contoh, mungkin kita yang ya diberi mungkin atau memiliki kedudukan yang tinggi, gitu ya. Kedudukan yang tinggi. Mungkin di hati kita, saya kan pimpinan, bos, gitu ya. Dan ya harus anak buah lah yang harus salam ke saya. Dia harus mendatangi saya, gitu ya. Jadi kita merasa kalau kita mendatangi, enggak, bos, pimpinan, presiden, enggak, harus didatangi gitu ya, merasa. Nah, syariat ya mengajarkan kita untuk tahu apa yang membuat kita ya tidak mau mendatangi mereka orang yang lemah atau duduk bersama mereka sejenak mendengar atau duduk bicara dengan mereka. Apakah itu akan menghinakan diri kita? Tidak. Karena itu orang penilaian persepsi orang lain. Ya. Maka di sini pentingnya kita dalam bersikap, berperilaku. Selama itu disyariatkan, maka hilangkan ya persepsi atau ucapan bagaimana menurut orang. Bagaimana penilaian orang. Jangan bagaimana Allah menilai dan akan. Ya, itu seperti pakaian juga. Seperti kita sampaikan tadi. Ya. Pakaian. Mungkin selama ini pakaian, wah, yang look semua gitu ya. Pakaian yang branded semua. Ya. Tapi sesekali pakailah. Pakaiannya itu menutup aurat yang sederhana, mungkin yang harga yang biasa dipakai saudara kita yang segala kesederhanaan. Jangan nanti bagaimana penilaian orang. Gitu ya. Padahal itu hal mengajarkan kita untuk kesederhanaan. Ya, selama itu diperbolehkan. Gitu ya. Selama itu diperbolehkan. Nah, jadi ini maksudnya seperti itu. Ditanya contohnya. Ini mengajarkan kita. Itulah yang akan membuat kita semakin tawadhu dan ya melepas diri dari membersihkan diri kesubuhan. Itu mungkin 2 contoh yang masih banyak hal kan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ya. Busadi. Izin bertanya, definisi sunnah yang dimaksud tidak mau mengikuti sunnah dalam slide. Jazakumullah khairan. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, penting juga ya. Jadi yang sunnah yang kita maksud itu bukan ya dalam artian amalan-amalan yang bukan wajib, bukan itu ya. Sunnah di sini mungkin di tempatnya ya adalah pedoman dan tuntunan hidup Rasul. Itu. Nah, ini mencakup semua amalan yang wajib, amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilakukan, artinya tidak wajib gitu ya, atau mustahab ya. Artinya pedoman hidup Rasul, tuntunan hidup Rasul, dengan ungkapan lain konsep ya, konsep hidup Rasul. Baik itu akidahnya, ini luas pembahasan ini Bapak sekalian ya. Masalah akidah beliau, memahami keimanan akidah ya, tentang ibadahnya, ya sebagaimana semangat di dalam sholat kata Rasul sallu kama ra'aitumuni usolli gitu ya, sholatlah seperti kalian melihat saya sholat ya, jangan diplesetkan maknanya berusollilah seperti saya berusolli, bukan begitu ya, itu makna yang tidak benar ya, bukan itu maknanya sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Jadi persahabat melihat bagaimana Rasulullah sholat, mereka mengikuti. Haji begitu juga, secara spesifik ini haji ya, ditakhudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil pelaksanaan tata cara haji itu dariku. Nah, itulah semangat ini harus dipupuk. Bapak Ibu, semangat ini harus dipupuk.
bukannya semangat kita untuk meneladani Rasul, tapi ya meyakini bahwa itu suatu keharusan harus dipupuk hati kita. Ada orang-orang yang semangatnya lebih mempertahankan budaya dan tradisi. Mohon maaf, saya mohon maaf. Ya, dan mungkin pengalaman dalam berbagai ya dakwah dan tausiah disampaikan. Nah, kita melihat bagaimana tipikal manusia, ya, bagaimana ya perilaku dan manusia, ya. Kita sampaikan hak sunnah, wah ini Ustaz, Pak cocok dosen saya mengatakan begitu, oh, nenek moyang saya nggak begitu, kebiasaan saya nggak begitu, ya subhanallah. Siapa nenek moyang kita? Apa itu kebiasaan kita? Siapa itu dosen kita, profesor kita? Rasul mengatakan hak, apa ada yang lebih benar atau yang lebih pintar dari Rasul dalam urusan agama? Nggak ada, kan begitu. Nah, ini harus ditanamkan, Bapak. Betul. Kita setelah kita betul ditanamkan, wajib ditanamkan keyakinan. Karena itu konsekuensi dari kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasul. Bahwa hidup saya ini ya pedomannya, landasannya, konsepnya apa yang dilakukan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat penting sekali. Dan ini insya Allah akan selama perjalanan nantinya kalau kita ya, sehat dan saya diberi kesempatan menemani Bapak Ibu sekalian, kita akan terus berbagi ya, ilmu tentang bagaimana ya tentang eksistensi dan prinsip dasar ini. Bagaimana semangat yang kita tanamkan menandai Rasulullah SAW. Maka orang yang nggak mau mengikuti Rasul, ini orang yang kata Rasul enggan masuk surga. Kan begitu? Betul nggak? Dalam hadis mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Ada orang yang tidak masuk surga. Apa indikatornya? Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhala jannah. Yang taat kepadaku kata Nabi masuk surga. Apa maksud taat pada Rasul? Mengikuti tuntunan hidupnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, perilaku dan semuanya. Nah, waman asani faqad aba. Yang durhaka kepadaku alias tidak taat kepadaku, tidak mau mengikuti tuntunan hidupku, itulah orang yang enggan masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ya. Jadi jangan sampai kita terjatuh pada sifat orang seperti itu. Nah, itu untuk sementara jawabannya ya. Allahu akbar. Baik. Izin pertanyaan selanjutnya. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir mengingat waktu di lokasi Ustadz sudah mau mendekati Ya. waktu zuhur ya. Assalamualaikum dari Bapak Jimmy Arza Hamzah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau dalam rangka keberangkatan haji ini ada undangan untuk menghadiri acara tasyakuran dan Ya. sejenisnya yang diadakan oleh orang lain, misalnya dari lingkungan kantor, apakah ini dekat dengan riya sehingga sebaiknya dihindari? Ya, kembali pada niat kita ya. Dan juga pernah disampaikan atau sebelumnya, emang hal yang seperti memang ya tidak ada dalam artian perintah harus sebelum berangkat tasyukuran tidak ada ya. Tidak ada. Itu hanya sebuah ya insya Allah sebuah tradisi yang tergantung pada niatnya masing-masing. Kalau kita keberangkatan kita itu ingin menyombongkan, ingin tahu semua orang asal haji, ya berarti niat kita salah. Ini yang terjemur pada riya. Tapi dalam rangka ya kita mengabarkan keluarga, saudara, mohon doa restu dan juga ya menasihati mereka ya keluarga kita misalnya tergaya untuk ya tetap dalam keimanan dan ketakwaan ya anak-anak disihati keluarga begitu ya dan ikut yang mendoakan bukan untuk mempamerkan ya kita juga bukan untuk membangga-banggakan tapi inginnya ya berharap semoga mereka mendoakan itu dan menjaga terus menata hati kita karena ini ya menata hati yang sulit ya begitu maka insya Allah tidak masalah tapi bukan hal yang wajib ya. Jangan sampai kita meyakini suatu kewajiban sehingga udah begitu biaya untuk berangkat, kebutuhan pulang dan pergi, tambah lagi ya walimatul hajj gitu ya, kan gitu bukan walimatul urusan, walimatul hajj lagi, ya puluhan juta juga untuk mengundang sekiannya dan buat undangan itu dan seterusnya, ya tidaklah seperti itu ya, tidaklah seperti itu, akan sangat lebih baik yang seperti itu mungkin banyak orang-orang yang lebih membutuhkan mungkin ya dari fuqara. Itu kan kadang yang kita undang tuh orang-orang yang kaya saja kan begitu ya. Ya, kolega-kolega kita. Ya, padahal di sana masih banyak saudara yang miskin mungkin butuh apalagi kondisi ekonomi kita sekarang ini. Maka hendaklah kita lebih bijak yang menempatkan dan ya
penggunaan dari keuangan tadi betul-betul tepat sasaran gitu ya, dan sefisien mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kembali jaga niat kita, jaga niat ya. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas tausiahnya. Mudah-mudahan tausiah ini bisa memperkuat hati kita dan membekali ilmu kita sebelum berangkat ibadah haji. Kemudian kami juga menginformasikan sebelum kami tutup, kami informasikan untuk agenda selanjutnya, yaitu insya Allah di minggu ini, di minggu depan, yaitu di hari Sabtu, Bapak Ibu kami harapkan kehadirannya dalam acara manasik haji Munatur yang insya Allah dilakukan selama 3 hari 2 malam dari tanggal 10 sampai tanggal 12 hari Sabtu sampai hari Senin. Lalu juga kami informasikan untuk Bapak Ibu yang belum melaksanakan biometrik, silakan bisa mencoba biometrik di Taufik, zaman masing-masing. Taufik. Ya, Kalau silakan. Ustadz masih perlu juga biometrik. Sudah Ustadz. Iya, Ustadz dari golongan kemarin. Iya, ya, jazakumullah khair. Ya. Seleksi secara random Ustadz ya. Oke, alhamdulillah. Dan insya Allah kalau jamaah kesulitan biometrik, silakan bisa menghubungi marketing kami. Nanti tim Munatur akan siap untuk membantu pelaksanaan proses biometrik Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan kalimat penutup, tausiah penutup, silakan. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, diberkahi hidup ya, dan diperbaiki hati kita, amalan kita dan juga lisan kita ya. Jadi kembali mari kita menata hati ya, tazkiyatun nufus ya, mensucikan hati dan jiwa kita karena Allah mengatakan qad aflaha man tazakka qad aflaha man zakkaha. Lah semua bahagialah, beruntunglah orang yang telah suci hatinya dan mensucikan hatinya. Maka di antara penyakit yang harus selalu kita perhatikan, yang harus kita obati adalah mengikis kesombongan dalam diri kita. Demikian kita akan terasa merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah karena betul-betul kita di hadapan Allah setara, tidak ada bedanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu teruslah berdoa kepada Allah ya, semoga Allah ya mengikis kesombongan dalam hati kita dan menghiasi hati kita dengan sifat tawadhu, keikhlasan, ketulusan dalam beribadah kepada Allah. Ya, demikian Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Ya Allah, ya, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, karena Engkaulah zat yang hanya bisa membersihkan dan mensucikan jiwa kami, dan Engkaulah sebagai penolongnya, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Insyaallah kita akan bersua kembali di pekan depan ya, dalam pelaksanaan manasik akbar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA atas waktu dan ilmunya di pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu calon jamaah haji Munatur yang telah berhadir dalam kajian ruangan online, dan insya Allah kajian ini juga akan kami upload di YouTube channel Munatur. Nanti kami akan mengirimkan link sekaligus tab time-nya. Marilah kita tutup pada kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wallah khairan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Izin undur diri dari grup ya. Kami akhiri ruang Zoom meeting itu.